ఇక్కడ సార్ ఈ సభలో తెలుగు ట్రాన్స్లేటర్ కానీ హిందీ ట్రాన్స్లేటర్ కానీ చౌదరి ఉండు భాషను కించపరచడమే కాదు శబ్ద ప్రభావం ఉంది రాసి ఒక్కలేదు And chair should know what you are speaking. How can it be no? It cannot be. I should know what he is speaking. If he is saying something unparliamentary, how do I know? I am not understanding. He is saying unparliamentary, should I not know? Very, very unfortunate. How do I know he is speaking unparliamentary? Don't buy the person. When you get a person, sir. Translate it there. He purchased car now. He Congress party was Giving the name very late. Sir. Arson Committee is called. Anna. Then I am coming here in this only. Anna. Please. Eh? Maintain. He is not acting. He is only acting. Anna. He is not acting. So. No, I am sitting. Sir. What I suggest is, chair cannot compel any member to speak in particular No, but that is the translation. No, I can't understand. Chair should understand. No. Chair should know whether there is something unparliamentary, sir. got a right to speak in their mother tongue in this house. People have got a right to speak in their mother tongue in the house. Yes, he should have given it. He should have informed only. I agree, He sir. should have informed only. What is it you are doing 2-3 You are asking me to violate all rules. Vedayati, you are asking me to violate all. Should I not know something? సార్ ట్రాన్స్లేట్ అలౌట్ చేయాల్సిన బాధ్యత మీ అందరి మీద ఉంది. ఇక్కడ తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు, హిందీ వాళ్ళు ఉన్నారు, ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఉన్నారు, తమిళ వాళ్ళు ఉన్నారు, కన్నడ ఇవన్నీ అరేంజ్ చేయాల్సింది మీరు. ఆ బాధ్యత మా మీద కాదు. మీరు వాళ్ళు మీరు మమ్మల్ని మాట్లాడమని మీరు షోలో ఉంది. తాత్విక విధానం లేకుండా అవమానం వచ్చేదా? Hare Krishna, are you speaking from your seat? What? Are you speaking from your seat? Yes, this is my seat. Then you see your language is all respected. Sir, I am MP. This is my talk. Okay? You are insulting. No, sir. I can't feel like this. That is something. Sir, nobody. Unfortunate, sir. Sir, nobody minds. Sir, unfortunate, sir. Everything confronted. Nobody minds. No, please. Wait. Honorable members. No, sir. Honorable members. Members can speak in any language of India. There is no problem. Only thing is that they should give advance. The only thing is that. No, please. They should give advance information. See, every language is important. There is no doubt. Every language is national language. You know, we have so many national languages. I respect all languages equally. But, no, let me say, but, we sitting in the chair, somebody is speaking, and the chair is not able to understand. Should I not know what he is speaking? Should I not know whether something unparliamentary is said? If I am not able to know that, I am failing in my duty. That's what I am saying. That's what I am saying. There is rule. See, it is not a disrespect to any language. I have equal respect to Telugu as any one of you. I have equal respect. But I am saying, being in the chair, I should know what he is speaking. For that, he should have only given an intimation. Instead of this confrontation, we could have arranged. No. Yes, that's what I no. Rules. See, if you don't want to adhere to rules, chair has to adhere to the rules. It is my duty to enforce the rules. Okay, now you do what. చెప్పిన ఈజీ కదా. आपस में
पैर रखना। हिंदी है हम, वतन है ये हिंदुस्तान हमारा। हिंदी बोलो। भूमि मंदी हाँ हिंदी बोलो ऐसा। ఇవాళ ఎంత దౌర్భాగ్య పరిస్థితి పట్టిందిరా అంటే ట్రాన్స్లేటర్ ముందు చెప్పాలా? ఎందుకంటే ఇలాంటి పరిస్థితి నా భారతదేశంలో నా ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి వస్తుందని నాకు తెలుసు. ఇలా కనుక తెలుసుంటే నేను ఏనాడో చెప్పి ఉండేవాడిని. కానీ ఒకటి మీరు గమనించాలి, ఎందరో గొప్పవాళ్ళు పుట్టిన పుణ్య భూమి. అలాంటి భూమిలో ఆంధ్రులుగా ఉన్నాం, తెలుగు వల్ల మేమంతా ఒకటిగా ఉన్నాం. ఎవరి కనుబడిందో ఏంటో తెలియదు. తెలుగు వాళ్ళని చేర్చాలి అన్న ఒక ఉద్దేశంగా ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుకు సాగుతుంది. ఏదైనా సరే ఏదైనా సరే అన్నదమ్ములు ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు when they are డివైడ్ అవుతున్నప్పుడు పెద్ద మనుషులు నలుగురు కూర్చోబెట్టి వాళ్ళు మరి సెటిల్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాంటిది ఏమి లేకుండా తాంబూలాలు ఇచ్చాం పలుకుజామని అన్నారు. ఆనాడు బ్రిటిష్ వాడు పోతా పోతా అర్ధరాత్రి స్వాతంత్రం వచ్చినట్టుగా మీరు అర్ధరాత్రి అనౌన్స్మెంట్ చేశారు. మీరు ప్రజలు ఏం అప్రమత్తం చేశారు? ప్రజల్ని ఏమైపోతారు అనుకున్నారు? ఒక కంట్లో పన్నీరు కావాలా? ఒక కంటి కాలు రాశారే, ఒక కంటికి మరి కాటుకు పెడతారా? ఏంటి ఇంత దౌర్భాగ్య పరిస్థితిలో ఇవాళ ఉన్నాం? ఒకప్పుడు మేము పుట్టింది కృష్ణా జిల్లాలో పుట్టాం. మా తండ్రి గారు స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారు. అక్కడి నుంచి రాయలసీమ దత్తపుత్రుడిగా ఆయన వెళ్ళడం జరిగింది. మళ్ళీ అక్కడి నుంచి మా కుటుంబం హైదరాబాద్కి వచ్చాం, తెలంగాణలో స్థిరపడ్డాం. దగ్గర మేము అన్నదమ్ములుగా కలుసుకున్నది కానీ అప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ వాళ్ళు కానీ 57 సంవత్సరాలు అయింది. 60వ సంవత్సరం కాబోతోంది, సత్యపూర్తి కాబోతోంది. నెహ్రూ గారు పెళ్లి చేస్తే సోనియా గాంధీ వచ్చిందంటే ఎంత దౌర్భాగ్య పరిస్థితిలో ఇవాళ కాలం సాగుతుంది ఆలోచించమని మీకు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే ఇక్కడ మీరు విడదీసినప్పుడు ఆలోచించారు. ఐటీ రంగం గురించి ఆలోచించారా? ఎడ్యుకేషన్ ఉంది, రేపు పొద్దున ఆ రంగం గురించి ఆలోచించారా? మరి క్లాస్ ఉంది, ఏమైపోతుంది? ఇవన్నీ మీరు ఆలోచించారు. మరి నేల సమస్య గురించి ఆలోచించారా? మరి కరెంట్ సమస్యల గురించి ఆలోచించారా? అసలు ఇవన్నీ కాక ఏదైనా సరే న్యాయ నిర్ణేతలు ప్రజలచే ఎన్నుకోబడ్డ ప్రభుత్వం. మనం ప్రజలతో చెప్పకుండా, ప్రజలతో డిస్కస్ చేయకుండా మనం ఏ విధంగా వెడగలుగుతున్నారో ఒకసారి మీరు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇదంతా మీరు తెలుగుదేశం పార్టీని భూస్థాపితం చెయ్యాలి అన్న ఒక ఉద్దేశంతోనే మీరు ముందుకు సాగుతున్నారు. తెలుగు ప్రజలు అయ్యా ప్లీజ్ కంక్లూడ్. కాంగ్రెస్ పార్టీని మరి ప్రజలు ఎన్నుకున్నారు. ప్లీజ్ కంక్లూడ్. గాంధీ వచ్చి ఈనాటికన్నా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో పెద్ద అయ్యారా? వచ్చారా? 4 సంవత్సరాలు అయింది, రాలేదే. ఎందుకని? ప్లీజ్ కంక్లూడ్. You said 2 minutes and how many minutes? 1 minute. అలాగే ప్లీజ్ మీరు ఒకసారి ఐటీ రంగంగా కానివ్వండి, మరి అలాగే అన్నాడు అన్న నందమూరి మాకు ప్రాంతాలతో పనిలేదు, అన్ని మా ప్రాంతాలు అనుకున్నాం. ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి. నరసింహారావు గారిని ప్రధానిగా చేసి పంపింది ఆనాడు ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు. ఆనాడు అన్నగారు బిల్లులన్నీ తీసుకోవడం జరిగింది. ఐటీ రంగంగా మరి అభివృద్ధి చెందడం జరిగింది. మరి అలాగే బిల్గేట్స్ని తీసుకోవడం జరిగింది. మరి ఇంత గొప్పగా ఉంటే మీరు వాళ్ళు వచ్చి ఎవరి కాళ్ళు చీట్ చేసి అర్ధరాత్రికి చీల్చి ఏమనంటే చంద్రబాబు నాయుడు ఉత్తరం ఇచ్చాడు చీల్చామంటారా? మాకు తగులు పెడతారా? తాంబూలాలు ఇచ్చాం తనుకు సామని అంటారా? ఇదెక్కడ దౌర్భాగ్య పరిస్థితి. మీరు పార్లమెంట్